भूली पाऊँ किलो मत आजा आज्ञा अक्षय विचार कला मो स्वामी मते कुराड़ी गोबारे चारी गोवा बड़ाइला ये कोष्टिया बुढ़ा जीवन जाक भलरे जाइथिला बुढ़ी कालू को मते चारी माड़ मारला तेणु आउ मरीजी पछा घर को फेरी से दिन अक्षय मरी बोली आज्ञा बुली बुली गला कोटे मधु आज्ञा से मरी न पारिला हेतु पड़ी गला रजा हरवारी पटे विष गछ अछि विष फल खाइले मो प्राण छाड़ी बटी हेले इमितिका जागारे मु मरिबी राति पाइले रजा जानिले बैरागी की बांधी नब मु मले हेले मो अंडरा को नेगिरी रजा दंड दब करी सब बिछ फल गोटिया तोलिला अक्षय गर्भ को विष फलुटा खाईदेला से ही मात्र से विष फलर विष फल नहीं पुणी अटई अमृत मन कर दे शुण मोर पंडित जेते बेले अक्षय देला जे खाई 70 वर्ष बयस तार थिला होई 17 बयसी युवती जे गला होई ताटगा होई गला देखिन रूपगु केते माट मारी थिले स्वामी जे देखु देखु से बथा परा सतार जे केणी की गला जल मध्यरे जाई तार मुह को देखिला दाऊ दाऊ दिसुची तार रूप मन कर्ण दे शुण मोर पंडित अक्षय भावती गण बोला मु घर जदि जीवी मोर 17 वर्ष को बुढ़ा 80 वर्ष एटा हबनी बोला घइता चापड़ा नहीं मांगण पोकड़ा पोकड़ा नहीं हेले करिवि गण मु तो दिंडा हेली ये फल खाई किरी मरी मरी जाई जे दिंडा ही गेली हेले एटा अमृत फल धरा पड़ बोला स्वामी तो 7 पुरुष 7 जन्म को बंधु आंची से पण दোकानी रे गोटे फल बांधिला ये फल को नहीं स्वामी की देई देवी गोरा परी भाभी भाभी करिला जे गति शयन करी जीवुणी बैरागी धोपाटी कबाट को अक्षय जे मारिला कर कबाट काड़ 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 मो ठाकुर डरी गला सही दिन ये बैरागी धोबा भूत आसी कबाट मारू अच्छी बाबा बारंबार पचारू अच्छी बैरागी किए तुम्हें कबाट को कर मारू अछ भाभी अक्षय कहू अच्छी आहे प्राणनाथ तुम्भर नारी अक्षय मु कबाट मारुची तो बैरागी बोला मोर अक्षय जाइथिला मरिबा को ना मु एका तुमर अक्षय ना आमर काली कौन होइतिला कहतु अक्षय कहला मु माछ खाइदेली मते बाड़ेल घर काढ़ीदेल मु रजार घर बारी पटे गली मरी बोली विष फल खाइली किंतु विष नाई से अमृत मु खाइबारु ये 70 बयस कुआड़े गला 17 वर्ष युवती होइछि बैरागी बेला मुझे देखी कबाट कने देखिला सत को सत 17 बयस कबाट खोलिला कबाटा खोलिला यारा तू इमिंदी किमिंदी हेलु मु इमिदी किमिदी हेली से फळ खाइ गिरी रजाहर बारीपट जो गछ विष गछ थिला हां से फळ खाइले इमिंदी भेंडिया ही जाउछु हां हां मु रागीगिरी गली तमते बाड़ेलनी के रागीगिरी गली रजार बारीपट को फळ तोलिली खाइली इमिदी हेली ए अक्षय ए मो पे आ फळ आइनु आंदे के आंदे ना मो पे फळ आइनु बरा आणी ए तू कोड काम करनु कोन मोते से फळला दे हां तम आखि बुझुन तू कुडी हर तम आखि बुझ जबे तम आखि बुझा मोल लुला काकर वाली कोइ दो वेला दे तोरानी आखि बुझ तम बसे अक्षय आउ थरे नुआ संसार करिया हां करिया बसा अक्षय एडी जागत रे खो हां जागत रे खोई आ
तो नुआ संसार କରିବା ଚାଲ ଚାଲ। आज्ञा जिमिति आज्ञा बैरागी से फल खाई जिंदी भेंडिया ये अखेरी बैरागी कथबार्ता होगी रातर आज्ञा तांकर जीवनर रासलीला करी पांतिया पर को सोई पड़िले दिन 8 घंटा पर्यंत निद भांगिला साई पड़िशा लोक विचार कले काली बुढ़ा बुढ़ी दीटा माटगोल पिटा पिटी होते आज दिन 8 घंटा पर्यंत कबाट कहीं फिटुनी भितर विष खाई विष खाई मले की बुढ़ा बुढ़ी हल्ला पुलिस आई बांधि कबाट बाड़े कबाट फिटुनी आज्ञा 8 जन आज्ञा हे साई पड़िशाटी साबुल लगाई कबाट भांगिले जाई कबाट भांगी करी पुणी पशि गले खरे ठंडा ठंडा कुबुणी देखी देले आगरे दौड़िया खटरे सोई चंदी 2 जन ये विधाता पड़ा तांकू देले मारिनो हे नटिया हे राम आहे उत्सव फल खाई युवक युवती होइछु केवल एमाने कहले बुढ़ा बुढ़ी 2 जन थिले तांकू मारिगिरी तमे 2 जन कोढाइगिरी दौड़िया खटरे शयन करिछो ये बैरागी धोबा खेई कहूँ नाई नाई आमे पूर्वर जो 80 वर्षिया 70 वर्षिया पुओ झील ने आमे 2 जन के ना बुढ़ी बुढ़ाई दिल ना रजांकर से बारीपटे जो विष वृक्ष थिला ताइर फल खाइबारु मु जौवन आईची मो स्वामी कर हेले मध्य जौवन आईची हेले भाई तुंडो बाई 10 कोस किए छाड़ियो कि आज्ञा गोटे फल खाइले जदि आज्ञा 80 वर्ष लोकड़ा जदि 25 वर्ष रही जाउची तमे बोपा छाड़ तो हेले तमे सिमिदि हाँ करतो सिमिदि आज्ञा अयोध्या कटक जते थिले बुढ़ा बुढ़ी लुचि छपी फल आज्ञा कोले जाई चोरी सब फल खाई आज्ञा दिंडा भेंडा हेले आउ अयोध्या पूरा कटके किए न मरिले गर गर हेला से जमरा जन हे से जमरा जहना इंद्र देवता को जाई दिले देखो अयोध्या कटक रे का न हुए मरण हे न हुए मरण बुढ़ा बुढ़ी युवक युवती जे होई जमुदु इंद्र देवता जिंदी सुनी देले से फल खाई लोक भेंडिया जिंदा आउती मरनती जम इंद्र विचार कला कौन करी ना आज्ञा चलिले इंद्र दैवत सब फल जाक तोड़ी नेले तो गोटे फल जे पत्र गुंफारे रही संध्या बड़ हलानी बेला आज खाइबिनी राति पाइले ए फलुटा खाइबी मु मध्य युवक होबी एणु दहीबर ए लेखन मन करन देई सुन सौजन्य दही पवने फल गला जे पड़ना पवन होइछि से गोटे फल जो लुचिकी तले पड़ा बेलू से रास्ता देकरी सर्प जाऊला ता लांजरे पड़ा लांजरे पड़ू सर्प से फलटा गोटे चोट मार देछि से फल भितर सापर विष रहीगला आज्ञा अमृत बना को अमृत ये ब्राह्मण तो विषमना होता गुडू तेणु करी आज्ञा अमृत फलटा विष गला होई नाक साप विष फल रे रही तेणु कल्पना मूल रे गुणी जे काल थारी
ସେ ପ୍ରାଣୀ ପୁଣି ହେ ଜାଣି ନ ପାରୋଇ ଶୁଭରେ ପାଇଲା ସେଦିନ ରାମ ରାତି ପ୍ରାଣ ଶୌଚ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ଆସିଲା ଗିନି ମୃଦୁଙ୍ଗ ତାଳ ଯେ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଇ ଫଳ ଖାଇବ ରାଜାଙ୍ଗାଜ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଗଲା ସେ କଳ୍ପ କେତୁ ପଡ଼ିଥିବା ଫଳ ଧରିଲା ହେବା ଅମୃତ ଫଳ ବୋଲି ଦେଲା ତାକୁ ଖାଇ ଭାବିଲା ଟିକେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ଯେ ଶୋଇ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ିକିରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗଦା ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷ ଫଳ ଇଏ ଶରୀରେ ପଡ଼ିଲା ସାରା ଶରୀରରେ ବିଷ ଜରିଗଲା ଚାଉ ଚାଉ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନେଳି ବର୍ଣ୍ଣ ପାଟିରୁ ଫଣା ଯେ ଭାରେ ଗଲ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ଏକ ଯେ ତରଫା ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଗୋଟି ଚଳିଗଲା ଏକା ଏ କଥା ଦେଖିଲେ ସକଳ ପ୍ରଜାଗଣ ଡକ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଆଣିଲେ ଡକାଇନ ନାଟିକା ଦେଖି ସେ ଔଷଧ ଦେଲା ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲା ହେଲେ କଥା ବଶିଷ୍ଠ କାନକୁ ଗଲା ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା ହେଲେ ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଡା ହବ ତେଣୁ କିଏ ଜଣେ ରଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ତୈଳ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ରଖିଲେ ଆଙ୍କର ତ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ରଜା କିଏ ହବ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ପାଟ ହାତୀକି ଆଣିବା ସୁନାର କଳସୀ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇବା ଆରେ ସେ ପାଟ ହାତୀକିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲାଇବା ଯା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବ କଳସୀ ତାକୁ ରାଜା କରିବା ହେଲେ ପାଟ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସୀ ରଖିଲେ ବାଜା ବାଜିଲା ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳ ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗିଡ଼ି ଗିଡ଼ି ରାଜେ ଯାଉଛି ହସ୍ତି ଯାଉଛି ହସ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ଦାଣ୍ଡେ ଚଳୁଛି ଏଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିଣ ବନକୁ ଗଲା ରଘୁ ରାଜା ପାଶେ ଯାଇ ମିଳିଲା ଉଡ଼ି ମୋ ନାମ ହୀରା ମୋ ନାମ ହୀରା ତେଣେ ଗଲେ ତେଣେ ଦହି ପଥରା ଏଣେ ଯେଉଁଠେ ତପ କରନ୍ତି ଇଏ ଯେ ରଘୁ ନୃପତି ସେ ସ୍ଥାନେ ଅସ୍ଥି ଚଳିଲା ଝଟତି ଉଡ଼ି ମୋ ନାମ ପାଟ ମୋ ନାମ ପାଟ ତେଣେ ଗଲେ ତେଣେ ନଦୀ ସେ ବାଟ ହସ୍ତା ଧରି ଅଛି ଯେ ସୁନା କଳସୀ ରଘୁରାଜା ତପସ୍ୟା କରି ହୋଇ ହୁଙ୍କା ହୋଇଅଛି ଏ ଯୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସୀରେ ନେଇଥିଲେ ଜଳ ପାଟ ହାତୀ ପୁଣି ହେ ଢାଳି ଦେଲା କେବଳ ପ୍ରଜାଗଣ କହନ୍ତି ହାତୀ ହୋଇଲା ବାତୁଳ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ହୋଇ ହୁଙ୍କାରେ ଢାଳୁଅଛି ଜଳ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେ ଯେବେ ଢାଳନ୍ତା ଯେ କଳସୀ ଚାଉଣ୍ଡେ ଢାଳନ୍ତା ସେ ହୁଅନ୍ତା ନର୍ବତୀ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ବାୟା ହେଲାଣି ହାତୀ ଗୋଟି ওই হুঙ্কারে নেই নঢালুছি রে কলসি সেদিন অবশিষ্ট তাকু দিয়ন্তি কহি জাগ্রত রে পানি ভার আনন্দ
ପାଣି ଭାର ଭାର ପକାଇଲେ ନେଇ ওই হুঙ্কা গুটি মিলিলা হে ভাই অস্থি খণ্ড খণ্ড ঝুলবে রে অস্থি খণ্ড খণ্ড হই ঝুলুচি রঘুরাজা রাম নাম গুটি জপুচি হে বাবা আচ্ছা মন্ডলରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ କାଢିଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ରଘୁ ରାଜା ଉପରେ ଅଳପ ଦେଲେ ଚିନ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭ ପରି ଦିଶିଲା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପାଦ ତଳେ ହୋଇଲେ ନମ ନମ ଦେଖିଲା ଆସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ସକଳ নিমন্তে আসিଅছ এ বনকু কেবল বশিষ্ঠ বইলে শুন আহে হে দণ্ড ধর্ম পাট হাতি মুন্ডে ঢাইলা কলসি গর অযোধ্যার আজ ঠারু হইল নৃপতি রাজা হই রাজ্য পালিব যাই রঘু রাজা বইলে মু ଯିବି নাই এ হাতে ব্রাহ্মণଙ୍କୁ মু দান মছি দিয়াই দান দেবা সম্পত্তি দেবে করে গ্রহণ রৌরবনর করে পুଣି ମୁଁ ହେବି ପତନ କହୁଅଛନ୍ତି ପୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ ତୁମେ ଖାଇଲେ ନା ଦୋଷ ଦାନ କରିଛ ରାଜା ବୋଇଲା ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଦାନ କରିଛି ସେ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଖାଇବେନି କି ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି କି ସେ ଆସନରେ ହେଲେ ମୁଁ ବସିବିନି ରଘୁ ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଆସନରେ ନ ବସ ରାଜ୍ୟର କିଛି ନ ଖ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ରଜା ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବ ଏ ରାଜ୍ୟଟି ଅରାଜକ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ରଘୁ ରାଜା ରାଜି ହୋଇଗଲେ ରାଜା ସିନା ହୋଇପାରିବି ରାଜ୍ୟକୁ ବୋଇଲେ ମାତ୍ର କାଣି କଉଡେ ରାଜ୍ୟରୁ ନ ଖାଇବି ମୁଇଁ ଆସନରେ ନ ବସିବି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଇ ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ କୁଢିଆ କରିବି ନିତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ନିଜେ ପୁଣି ଯେ ବଞ୍ଚିବି ଅରଣ୍ୟରୁ କାଷ୍ଠ ହାଣି ବିକିବି ବଜାରରେ ଚାଉଳ କିଣି କରି ପୁଣି ମୁଁ ଖାଇବି ବାରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ଯେ ପ୍ରଜାଗଣ ପ୍ରଜାମାନେ କରକୁ ପୁଣି ଯେ ଦେଲେ ଯୋଡ଼ିଣ ହେ ରାଜା ଶୁଣ ଆମ୍ଭର ବାଣୀ ରାଜାର ନିୟମ କର ନେବ ଯେ ପୁଣି ପ୍ରଜାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି କର ବାନ୍ଧିବାକୁ କର ଆମେ ଦେବୁ ନିଅ ଆଇବେ ବାବା ଏ ତ ରାଜକୀୟ କର କଥା ଦେଉଅଛି କହି ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀକି ଆଣି ଦଇ ଆମେ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦରେ ଦାନ କରୁଛୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ହେଲେ କର ଅଛି ଅଛି ଯୋଉ ତହସିଲଦାର ବାରେଇ ନଉଛି ନଉନି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତୁ ବଇଲେ ପଦ୍ମାବତୀକି ଧରି ରଘୁ ନୃପତି ନନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମକୁ ଚଳିଲେ ଯେ ଝଟତି ହାତୀ ଭଙ୍ଗା ଡାଳ ଯାକ କୁଟୀର କରିଲେ ରାଜା ରାଣୀ କୁଢିଆରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ପିତୃ ଲୋକକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛି ସେ ଧର୍ମରେ ପୁଣି ଦିନ ଦେ ଆସିଛି ପରି ପୁଣି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ହେଲେ ମିଳନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋ ସୌଜନ ରାଜାଙ୍କ ଐରସ୍ୟରୁ ପୁଣି ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପୁଣି ରହିଗଲାଣି ବାରେ ସବୁଦିନେ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନୃପତି କାଠ ହାଣି କରି ନେଇ ବଜାରରେ ବିକୁଥାନ୍ତି ଚାରି ଭାଗ କରନ୍ତି ଅର୍ଜିବା ରଧନ ତିନି ଭାଗ ଦାନ କରନ୍ତି ନୃପରାଣ ଏକ ଭାଗ ପୁଣି କରନ୍ତି ରନ୍ଧନ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ କରନ୍ତି ଭୋଜନ ଏମିତି ବିଧି ବିଧି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଧୀରେ ଯେ ବଢିଲା ମାସ ପରେ ମାସ ହେ ଗଲା ବଢି ବଢି 5 ମାସ 7 ମାସ ହେଲା ସରି 8 ମାସରେ ସେ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇଲା 9 ମାସେ ବାଟେ ଚାଲି ନ ପାରିଲା ଉଠିଲେ ବସିଲେ ମନଟା ହୁଏ ଚଡ଼ମଡ଼ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଧରେ ବଇବାଡ଼ ଓ ପିତୁଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେ ମୁହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ହୋଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ମା ମାଉସୀ
10 ମାସ 9 ଦିନ ପୁଣି ହୋଇଲାଣି କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନ ଦୈବୀର ଲେଖା କିଏ କରିବ ଆନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହୋଇଲା ପବନ ରାଜାଙ୍କ କୋଟିର ଟାକୁ ଦେଲା ଉଡ଼ାଇ ସେଦିନ ହେଲେ ଇଏ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ଗର୍ଭଟା ଘନ ଘନ ସେଦିନ ବୋଲିକିରି ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପବନ ହେଲା ବାଘ ଆଣିଲେଣି ନାଇଁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ନା କ'ଣ ହେଲା ବା ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଢ଼ିଆ ଗୋଟି ଯେ ଏବେ ଗଲା ଯେ ଉଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା ପାରନ୍ତି ସହି ସେ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇ ପିଲା କୁଆ କୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏଣେ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବରସୁଛି ଜଳ ସହି ନ ପାରିଲେ ଧର୍ମ ଦେବତା କେବଳ ଅଜଗର ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଗଲା ରାଜା ପୁଅକୁ ଫେଣରେ ପୁଣି ଯେ ଢାଙ୍କିଲା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୁପଦୀ ଏଣୁ କାଠ ବିଡ଼ା ଧରି ଯେ ରଘୁରାଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାରେ ଆସନ୍ତି ସେଦିନ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶେଷ ପଥ ରାଜା ଏ ଶୁଣିଦେଲେ ବାକ୍ୟ କାଠ ବିଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ଦୂରକୁ ଦେଲେ ପକାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ପୁଣି ନୃପ ସାଇ କାହିଁକି ନା କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଯେ ନାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଭାରି ଯାଙ୍କ ଧରି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଦେଖିଲା ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି ହୋଇ ପରିଚିତି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି ତୁରୁ ତୁରୁ ମେଘ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ଅଜଗର ସର୍ପ ଗୋଟି ଢାଙ୍କୁଣି ଢାଙ୍କି କରି ପିଲାକୁ ରଖିଛି ଯେ ଘୋଡ଼ାଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ ରଘୁରାଜା ଯେତଇ ରାଜାକୁ ଦେଖି ସର୍ପ ପଳାଇ ଗଲା ପିଲାକୁ ଧରିଲେ ନରପତି ଯେ ପରା ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ କନ୍ଦରେ ନୃପତି ପିଲାର ନାଭିକି ଯେ ଛେଦନ କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟି ଦେଲେ ପକାଇଣ ମୋହ ଯାଇଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ସେଇଦିନ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ରାଣୀକି କରିଲେ ଚେତନା ମନ କନ ଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିନା ଆଉ ଥରେ କାଷ୍ଠ ଆଣି ପୁଣି କରିଲେ କୁଟୀର ରାଜା ରାଣୀ ପିଲାକୁ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟର 5 ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଲଗାଇ ପୁଣି କରିଲେ ସେକା ସେକି 5 ଦିନରେ ପୁଣି ପାଳିଲେ ପଞ୍ଚୁଆତି 6 ଦିନେ ଷଷ୍ଠୀ ଗରା 7 ଦିନେ ବାଳକ ଭୋଜନ 8 ଦିନେ ଆଠୁଆରୀ କରିଲେ ପାଳନ 9 ଦିନେ ଗ୍ରହ ପୂଜା କରିଲେ ରାଜନ 10 ଦିନେ ଦୁର୍ଗାକୁ ଦେଲେ ବଳି ଭୋଜନ 11 ଦିନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ଦେଲେ ବାବା 12 ଦିନେ ଗଲା ସବୁ ସକଳ ଛୁଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 21 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଗଲା ଯେ ବହନ୍ତି ରାଣୀ ଆଣିଲେ ପୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିକି ବଶିଷ୍ଠ ଆସି ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲାଟି ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରିଲେ ହେ ରଘୁରାଜନ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଣ ରଘୁରାଜା ସେଦିନ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ମାତର କୁଟୀର ନାହିଁ ଯାଇ ଅଛି ଉଡ଼ିଣ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଜଗର ସର୍ପ ପୁଅକୁ ଅଛି ଯେ ଢାଙ୍କିଣ ଏତିକି ଦେଖି ଅଛି ଆହେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନା ଦେବାକୁ ନାହିଁ ଦରକାର ତୋ ପୁଅକୁ ଅଜଗର ସର୍ପ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୋ ପୁଅର ନାଁ ହେଲା ଅଜ ହେଲେ ସେ ଅଜ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡିତ ରତନ ଶୁଣ ଏବେ ମନ ଦେଇ ଦିନୁ ଦିନ ପିଲା ବଢି ବଢି ଏବେ 1 ବରଷରେ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ବିତି 4 ବର୍ଷ ଆଜି ହୋଇଲା ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆସି ଏବେ ହୋଇଲା ଯେ 4 ଦିନ ଇଏ ଶୁକୁଲା ନଡ଼ିଆ କଥା ବଉଳ ଶୁକୁଲା ନଡ଼ିଆ କଥା
ନାତୁଣୀ ମିଳିଛି କେଲା ଘଇତା ଦେଖା ସଙ୍ଗେ ହୋଇବ କଥା କେଲା ଘଇତା ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବା ନାତୁଣୀ ନାଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ନା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ତମ ଗାଁରେ ମୁଁ ତମେ ଶୁଖିଲା ଟିକେ କମ କି ନା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ କେଲାଟା ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀରେ ଯେ ପିଲାକୁ ନାମ ଲେଖାଇ ଦିନ ପିଲା ବିଦ୍ୟା ପଢୁଅଛି ଶୁଣ ଆହେ ଜ୍ଞାନୀ ସାଇ ବେଲକୁ ମାରିଲା ଚିଲମ ପଣ୍ଡିତ ବେଲକୁ ମାରିଲା ଚିଲା ଆଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଯେ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗର ନେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀରେ ପିଲାଟାକୁ ନାମ ଲେଖେଇବାରୁ ସେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଗୋଟି ପାଠ ପଢୁଛି 7 ବର୍ଷରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲାଣି ରାଜା ବିଦ୍ୟା ରାଜପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଦିନ ହେଇଗଲା ରାଜା ପୁଅକୁ से दिनर कथा आज्ञा ये तो दिनकू दिन धर्म राजांकर बढ़ी बढ़ी जाउची पुओ पाठरे धुरंधर हेची रघु राजा दान पुण्य कृति करी 33 कोटी देवता थरी गलेनी समस्त भाबुचंदी हमर आसन नै जीव तेनु यही परी भाबु अछंदी जे देवता जे पंती समस्तंकर आसन नेबो जे रघुनृपति से दिन नारायण पुणी डाकिले शिव को पास पेली परीक्षा करिब देखु देखु एणु शिव को कहले प्रभु नारायण ए भाई शंकर महाबल बाघ तमे जीव जे होइन मु होइबी पुणी ब्राह्मण जे पुओ मु धाउथबी तुमे गोड़ाइब निश्चय जोर नेरे काठाणु अछंती जे रघुनृपति तांकर पादरे जाई शरण पशिवटी मु महाबल बाघ होइथिबो तुमे रड्डी करिवो जदि देई पकेइबो रघुराजा तार सब जगह पुण्य विफल होइथिबो जदि न देबो ताकु पास करी बर देगिरि आसीबा हरिहर आमे दुई जन रे नारी छारो जोड़ा गला एथर जानिलो एथर ए नारी छारो जोड़ा गला एथर जानिलो एथर कौन ना ये राजांकर धर्म दान पुण्य दे देखी सही न पारिले बंदित देख बसुमती इंद्र जाई गुहारी हरिंगी गला तार धर्म देखी सही न पारुती परा इंद्र बोइला ओ आसन नेब काठ हाणी 3 भाग दान देउची ध्रुव
तेणु करी आज्ञा हरिको निकटे सबु देवता जे गुहारी बोले सते नारायण बहिले इंद्र दैवत आज दिन को तुमे रह जे मातो राति पाइले जे परीक्षा करिबी सबु जाक धर्म तार मुहि सारी देवी सेदिन देवता माने बाहुड़िले नारायण से दिन जे ईश्वर डाकिले हे ईश्वर देवता सुन मोर बाणी आमे दी भाई जीवा पुणी मर्गे पुणी ईश्वर बोईला कहीं जीवा हे हरि नारायण बोईला जीवा हे परीक्षा करी बड़ धार्मिक जे रघुनृपति परीक्षा करिबा आमे दुई भाई तुमे हेबो महाबल व्याघ्र रूप 7 बरस रही ब्राह्मण पुत्र काठ हाणुथिबे जे रघुनृपति शरण शरण बोली पाद थरिब झटति महाबल बाघ होई करिब गर्जन जेबे रटी शुणी करिदेव दान राजाଙ୍କର ସବୁ जीव सरी नरकरे बास होइब तांकरी ये कथा कहिले प्रभु नारायण महाबल बाघ ईश्वर जे गले होइल सेदिन राजा आज्ञा टांगिया धरी बाउंश हाणिबाकू बण बुदरी बाउंश कुम्भरू आज्ञा बाउंश हाणती 7 बरसर पुଅ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀପତି महाबल बाघ होइଛନ୍ତି पार्वती पति भयंकर गर्दन जे छाड़ुଛନ୍ତି पिला कांदी कांदी हरि पुणी जे धावନ୍ତି कार करी जाउछन्ति प्रभु नारायण ब्राह्मण रूप होइछन्ति जे मधुसूदन रक्षा कर बोली देउछन्ति ढाक जरण्य रघु राजा बाउंश हाणुची देख रघु राजा धरी देले दुई गोड़ हे राजा रख रख जीवन मोर गोड़ाई अच्छी पुणी बाघ महाबल तुम्हें न रखिले खाई देव टिके बड़ महाधार्मिक बटे रघुनृपति कला पिलाकू देखिला झटकी किए रे बाप धर घोर कानने ओतडाल भागरे खाइब जे जेणे पुओ को धरिला परि राजा जे धइले तलु देखि बुढ़ी पिला को कोल करिदेले 7 बरसर ब्राह्मण पुअकू पछकू चाही देले पुणी देखू देखू ईश्वर होइछन्ति बाघ महाबल एड़े अनिति करुअछु रजारे एठार खाइबी बोली गोड़ाई गोड़ाई आनी हसी मोर खाइबा आहार को दियो रे झटति अरे केते दिन हेला मु खाई नाही मणिष पिलाटा बुढ़े पड़ी गीत कला मांस मु खाइबा मन छाड़ी दे पिला घुरे परादन राजा बोइले शरण पशिची गोड़ दीटा पूजा बुड़ी धरी दिन मारिबी रे बाघ ए पिला जहा मागिबू तोते देबी रे बाबू जेबे खाइबाकू तोहर दे मन आउरे मुग हरिण आनिबी केते मारिण 7 केजी मांस होइब पुणी ए ब्राह्मणर पुओ 60 केजी मांस तते देबी रे निश्चय गंडा झीर हरिण समर आनिबी बनरू पेट पूरा आहार देबी रे तेते बाबू महाबल बाघ नांज बड़ाई पुणी कहूअछि बाणी अरण्य रे सबु जीव को खाई अच्छी बुणी केबे खाई नहीं बुणी ब्राह्मण मांस कहल मांस रे बड़ी अच्छी आस मोर आहार को दियो ये नृपति रघु राजा नाही नाही बाघ को करू अच्छी बाघ महिला देवे तू न देबू तुही
রৌরবর্ণর করে পড়িবু আরে নূর পোষাই রাজা বইলে মু নিশ্চয় যে দেবী মাত্র এ পিলা গোটি দেই নবারি যেবে খাইউ রে ব্যাকবর মো ভারি যা অটিরে নারী কুলর হিরো নারী ମାନଙ୍କର ମାଂସରେ କଣ ମାଂସ ଯେବେ ଖାଇବୁ ଭାରି ଯାକୁ ଦେବୀରେ ଅବଶ୍ୟ ବାଘ ବୋଇଲା ସେ ନାରୀ ମାଂସ ସେ ମାଂସରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଆସ ଏବେ ନାରୀ ମାଂସକୁ ନ ଖାଇବୁ ବାଘ ମହାବଳ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛି ମୋ କେବଳ ଅଜ ବୋଲି ପୁଣି ମୋର ପୁଅର ନାମ ତାହାର କଣ ମାଂସରେ କର ଭୋଜନ ମହାବଳ କହୁଛି ଶୁଣ ଏ ନୃପତି ଅଜ ପୁଅର ମାଂସ ନ ଖାଇବି କିଛି ରଘୁରାଜା କହୁଛି ଯଦି ଅଜ ପୁଅକୁ ଖାଇବୁନୁ ମୋର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କି ଖାଇବୁନୁ ମାତ୍ର ଦେଇ ନ ପାରିବୁ କୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଶରଣ ପଶିଛି ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେତେ ମାଂସ ଜାତିଲି କରିଦେଲୁ ମନା କହରେ ବାଘ ମୋ ମାଂସ ଖାଇବୁ କି ସେତେବେଳେ ବାଘ ଆଜ୍ଞା ଲାଙ୍ଗଳ କଲା ମିଟି ମିଟି ଯେବେ ତୋ ଦେହରୁ ମାଂସ ଦେବୁ ତୁଇ କାଟି ଅଧିକା ମାଗୁ ନାହିଁ ରେ ରାଜା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଏ ପିଲାର ଓଜନରେ ମାଂସ ଦେବୁ ତୁହି କାହିଁକି ନା ତୁ ଯେମିତି ଧର୍ମମନ୍ତ ରାଜା ମୁଁ ମହାବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହେଲେ ଧର୍ମରେ ପାଳିବି ମୁଁ ଅଧିକା ମାଗୁନି ଗୋଟିଏ ନିକିତି ଆସିବ ନିକିତି ଗୋଟେ କାନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ବସିବ 7 ବର୍ଷର ପୁଅର ଓଜନ ଦେବୁ ତୁ ମାଉଁସ ବହୁତ ନେଲେ ମୋର ନରକରେ ହେବ ବାସ ମୁଁ ଖାଇବାର ନିୟମ ଗୋଟି ଶୁଣରେ ବ୍ୟାଘ୍ରବର ତୋ ଭାରିଜା ପଦ୍ମାବତୀ ନିକିତି ଧରିବ ହାତର ତୋ ପୁଅ ତୋ ଦେହରୁ ମାଂସ କାଟିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବସିବ ତା ଓଜନରେ ମାଂସ ମତେ କରିବୁ ଦାନ ଯେବେ କାଟିଲା ବେଳେ ତୋ ଭାରିଜା ପୁଅ କରିବ କ୍ରନ୍ଦନ ଟୋପାଏ ଲୁହ ଭୋଇଲେ ନ ଖାଇବି ମାଂସ ଜାଣ ସବୁ ଯାକ ଧର୍ମ ତୋ ହୋଇବ ନାଶ ନ ଖାଇବି ରେ ତୋ ଦେହର ମାଂସ ଏ କଥାକୁ ପୁଣି ଶୁଣିଲେ ନୃପତି ଆହେ ମହାବଳ ଦଣ୍ଡେ ରୁହ ଏହି ଗତି ଯାଇ ପଚାରିବି ପୁଣି ପୁଅ ଭାରି ଯାକୁ ପଚାରି ଆସି କହିବି ଯେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଶରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ହାଜର ସତ୍ୟ କରିଅଛି ପୁଣି ବାଘକୁ କେବଳ ଆରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ତମାରେ ପଦ୍ମାବତୀ ବନରେ ବାଘ ଗୋଟିକୁ ଗଲି ମୁଁ ଭେଟି ହାଣୁଥିଲି ବାଂଶରେ ପିଲା ଯେ ଧାଇଲା କହଳା ପିଲାଟା ଶରଣ ବସିଲା ସେ ପିଲାକୁ ବାଘ ଖାଇବି ବୋଲୁଛି ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିବି ଆଗୋ ସଖୀ ବାଘ କହିଛି ମୋ ମାଂସ ଖାଇବ ମାତ୍ର ପିଲା ଓଜନରେ ମାଂସ ନେବ ନିକିତି ଧରିବୁ ଆରେ ରେ ପ୍ରାଣ ସଖୀ ପୁଅ ମୋର ଦେହରୁ ମାଂସ ନେବ ରେ କାଟି ନ କାନ୍ଦିବୁ ତୁହି ଆରେ ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ଦିନ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୁଣି ମୁହିଁ ଯେ ତୁମର ଧର୍ମର ନୀତି କି ଧରିବି ହେ ନାଥ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ କହିବ ତୁରନ୍ତ କାହିଁକି ନା ନାରୀଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ କି ନ ସେବି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରତ କରେ ଏକା ସ୍ୱାମୀ କି ନ ସେବି ଯେଉଁ ଦେବ ସେବା କରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯୋଚାରି ବୋଲନ୍ତି ସଂସାରେ ଯାବତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କର ଦେବତା ଯେ ପତି ପତି ସେବା କରୁଥିଲେ ଦେବ ବର ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି ରକତ ଖିଆ ବଡ଼ରେ କିଆ ବୋଲୁଥିବ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦି ଓଳିଆ ଯାଉଥିବ ଏମ ତର ମଣିକି ଯେ ବୋଲି ପିଚା ଶୁଣି ମଲେ ନରକ ଗାମିନୀ ହୁଏ ସେ ତରୁଣୀ କେହୁ ନାରୀ ପୁଣି ଏ ସଂସାରେ ତରଇ ସେ ନାରୀ କଥା ପୁଣି ପୁରାଣରେ କହି ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ କି ସେବିବା ନାରୀ ସଂସାରରେ ସାର ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀ କର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସ୍ୱାମୀ କି ସେବିବା ନାରୀ ପବିତ୍ରତା କଥା ନାଥ ତୁମ ଧର୍ମର କରିବି ପାଳନ ନିକିତି ମୁଇଁ ଧରିବି ଇଏ ବାମ କରେଣ ରାଣୀ
ଠାରୁ ରାଜା ଶୁଣିଲେ ବାଣୀ ଅଜ ପୁଅକୁ ଯାଇ କହିଲେ ସେ କ୍ଷଣୀ 8 ବର୍ଷର ଯେ ଅଜନନ୍ଦନ ପୁଅକୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ରାଜନ ଆରେ ମୋ ଦୁଃଖୀ ଧନ କୁମର ମଣି ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ମନରେ ବାଘକୁ ଯେ ପୁଣି ଆରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ମୋ ମାଂସକୁ ଯେ ହାଣିବୁ ନିକିତିରେ ନେଇରେ ଧନ ତୁ ରଖିବୁ ହାଣିଲା ବେଳେ ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ ବାଘ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ ପୁଅ ବୋଇଲା ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ହୋଇଛି ଯେ ଜନ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ କେବେ ନୋହିବ କଳଙ୍କ ନ କାନ୍ଦିବି ହାଣିବି ତୁମ ଦେହ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଭାରିଯାକୁ ଧରିଲେ ନୃପତି ବାଘ ବାଘକୁ ଗଲେ ବନକୁ ଆଜି ନାଙ୍ଗର ମିଟି ମିଟି କରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ବର ଦବାକୁ ତ ମନ ନାହିଁ କିରେ ଦଣ୍ଡ ଧର ଉତ୍ଥର କରିଲେ ବାଘ ମହାବଳ ଗୋଟେ ନିକିତି ତଳକୁ ଆସିଲା କେବଳ ନିକିତିକି ଧରିଲେ ବାଘ ମହାବଳ ରଘୁ ରାଜାକୁ ଦାନ ଯେ କରିଲେ କେବଳ ରାଣୀ ପଦ୍ମବତୀକି ଦିଅ ନିକିତି ଧରିବ ପଦ୍ମବତୀ ପୁଣି ଧରିଲା ନିକିତି ଶ୍ରାନ ଶୌଚ ଟୋପା ତିଳକ ହୋଇଲେ ନୃପତି ଭଗବାନ ପରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଲଗାଇଲେ ଧ୍ୟାନ ଅଜ ପୁଅକୁ କହିଲେ ରଘୁ ରାଜା ଯେ ସେଦିନ ମୟୂରଶରୁ ଯେବେ ହୋଇଅଛୁ ଜାତ ତକ୍ଷଣେ ମୋ ଅଙ୍ଗରୁ ମାଂସ କାଢି ନିକିତିରେ ପକାଉ ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ଯେ ବସିଲା ନିକିତି ପୁଣି ଧରିଛି ଭାରି ଯାଜେ ପରା ଅଜ ପୁଅକୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ମାଂସ କାଟି ନିକିତିରେ ରଖୁ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଧରିଲା ଗୋଟାରି ହାଣିଲା ମାଂସ ହାତ ଦିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ହାଣିଲା ବାହୁ ଦିଟା ହାଣି ନିକିତିରେ ରଖିଲା ତଥାପି ନିକିତିରେ ସମାନ ଯେ ନହିଲା ଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଲା ହାଣି କଟି ଠାରୁ ପୁଅ ପୁଣି ଦେଲା ହାଣି ନିକିତିରେ ନେଇ ଧୋଇଲା ସେ ଜଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନାରାୟଣ ସେ ନିକିତିଟା ତଳକୁ ଅଛି ଲାଗିଣ ସମାନ ପୁଣି ନ ହୋଇଲା ମାଉସ ନାଞ୍ଜ ପେଟି ମହାବଳ ବାଘ ଯେ କହୁଛି ତ ନାସ୍ତି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ରେ ଫେରି ଚଞ୍ଚଳ ଭୋକ ହେଲାଣି ଦିଅରେ ଆହାର ମୋହରି ଆଜ୍ଞା ରାଗେ ଜର ଜର ହେଲେ ରଘୁରା ଜନ ପୁଅକୁ ଗର୍ଜି ଆଜ୍ଞା ଗାଳି ଦେଲେ ଜାଣ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁଅରେ ଉଥର କି ପାଇଁ କରୁଛୁ ମୋ ବେକରୁ ତୁ ହାଣି ଦିଅ ଏବେ ବାବୁ ବେକରୁ ହାଣି ଦେହକୁ ରଖରେ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ସମାନ ନିକିତି ଯିବ ହୋଇ ବାପାର ବେକକୁ ହାଣିବାକୁ ପୁତ୍ର ବାମ ହାତରେ ଚୁଟିକି ଧଇଲା ଡାହାଣ କଟାରିକି ଉଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ହାଣିବି ବୋଲି ପୁଅ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନିକିତିରେ ବସିଥିଲେ ଯେ ନାରାୟଣ ଡେଇଁ କରି କଟାରିକି ଦେଲେ ଧରିଣ ନହାଣ ନହାଣ ରେ ଅଜ ନନ୍ଦନ ହାଣିଲେ ତ ପିତା ନବର୍ତ୍ତିବ ଜାଣ କଟାରି ଧରିଣ ପତିତ ପାବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ଏଣେ ଦେଲେ ଛାଡ଼ିଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇଗଲେ ପତିତ ପାବନ ମହାବଳ ବାଘ ହୋଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ବାଘ ରୂପ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍କର ଦେବତା ହେଲେ ବିଚାରି ବାଘ ରୂପ ହେଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ବାଘ ରୂପ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ନିଜ ରୂପ ହେଇଗଲେ ନିକିତରୁ ଯୋଉ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ବାପ ତୋ ବାପାର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତମେ ପାସ୍ ହେଇଗଲ ବାପ ଏବେ ତୁ କଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ ମୋହ ହେଇକିରି ପଡିଛି ରଘୁ ରାଜା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି ତଳେ ହେଲେ ପୁଅ ବୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ବର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଯେବେ ମତେ କୃପା କରିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଇ ମୋ ବାପାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ତଇ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହରି ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ନନ୍ଦନ जो जगार जो पदार्थ हाणी अच्छु जान
से इंद्रिय हाथ गोड़ को दियो लगाए आज्ञा मात्रे पुओ हाथ को हाथ रे लगाइला कटी को कटी रे लगाइला पड़िचंदी मो होई राजा तो ही परा ये समय सुनो मो विज्ञान जन करे उसी देले प्रभु भगवान जिते बेले आउसी देले श्री हरि निद्रारू उठिला परी दंडधारी निद्रारू उठिला परी उठिले राजन चतुर्दिग जाग देले ओ नाइन उभा होइछन्ति प्रभु हरिहर रानी पुओ को कहिले पुणी दंडधर ए तो तीनपुर ठाकुर अछन्ति दुई जण तांको पाद तले पसी जीवारे शरण तीन जन जाक पशिले शरण हरिहर कहिले सुन रे राजन ताहा मागिबु बर करी देबु दान जबे कहिबु रे बैकुंठ को नेबी ईश्वर बोइले मु कैलाश गुटी देबी परपत्र जोड़ी देख रघुनृपति कापुर मते जे लोड़ा नाही जेबे मते बर देव हे हरिहर 7 वर्ष पिला रूप धरी रहे चक्रधर 7 वर्ष पिला रूप होई कोले बसिल पुओ परी कोले धइली हे चक्रधर जेबे मते बरदान देबाकू इच्छा पुओ होई कोले जन्म हेबो एका मैं हरिहर दुई जन मोर होइब नंदन ये दुई जन जेबे होइब नंदन तीनपुर संपत्ति मुझी जे पाइन से दिन अल्प हसीदेले पतित पावन दीटा मागिलु शुण हे रघु राजन आउ आमे आनंद रे दुईटा करिबु प्रताप दीटा मागिलु आम तरफुरु आउ दीटा अर्थात आम दो मात्र मने रखे हे जन्म रे पाइनो पारिबु पुओ करी तो पुओ जो अयोध्या रे हेबो दंडधारी तू तपस्या करू पिंड तोर छाड़िबो तो आत्मा जाई पुओर औरसुपुणी जन्म हबो अज पुओ होइबो नाम दशरथ 9000 वर्ष पुत्रिक तू हेबु तो पुत्रे से यज्ञ करिबु सुन रे नरपति चारि रूपे तो कोले आमे होइबु उत्पत्ति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई रूप धरि आमे होइबु जन्म मात्र ये सूर्य वंश न रहिबो ये रघु राजा तो नाम रे वंश गोटी रघु वंश हबो हे राम लक्ष्मण सीता में रहिबु मंदिर मात्र सीता मंदिर राम मंदिर न कहिबे संसार रघुनाथ मंदिर बोली जगते होइब घोषणा रघुवंश बोली नाम रहिबटी सिना तो कीर्तिना चारि जुगरे उड़िबो जे बाना एतिकी बर देई जे गले भद्रसेना आज्ञा बर देई हरिहर जे गले पलाई पुओ मुंडे शाड़ी बांधिला धेनुर बसाई अयोध्या कटक अजकू कले नृपति 52 वर्षकू राजा जे गले बनरे जाई बुणी करिले तप परम विष्णु रे लाइलो पहले तो मरिला परी बुणी रघु नृपति इएने 10 रथ रूपरे जन्म होइले 9000 वर्ष गला जे बीती पुत्रिष्टि यज्ञ दशरथ कले येणु से चरुरु जात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आहे राम सुन सुन तुम पूर्व जन्म पूर्व वंशरे थिले पुणी रघु नृपति तांकर काउ अछि पुणी ए सुंदर कृति ताको जो तुमर ना रघुपति राघव एवं रघुवंशी रघुकुल तिलक बोली आज जुग जगत रे तुमे की हला हैं उधा मूर्ति गोटिए जो शंख चक्र गदा पद्म धरी जमी जड़े हेला चक्र
ଜଣେ ହେଲା ଗଦା ତିନି ରୂପ ଆହୁରି ଅନନ୍ତ ଚାରି ହେଲେ ବାବା ଭଗବାନଙ୍କ ବଂଶରୁ ତିନି ଜଣ ରାମ ଭରତ ଯେ ହେଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲିବା ଲୋକଟା ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ସଦାବେଳେ ସର୍ପ ଗୋଟି ସେଇ ଚାରି ଯୁଗରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହଉଛି ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ବଡ ଭାଇ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ହେଇଯାଉଛି ଚାରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦି ଜନ୍ମ ବଡ ହେଲେ ଦି ଜନ୍ମ ସାନ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ବଡ ଦି ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଙ୍କେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଥା ମାନି ମାନି ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନବାସ ଦେବା କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ସାନ ଭାଇ କହିକିରି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କଥା କରି ମୋ ହାତରେ କରିଛ ତେଣୁ ମୁଁ ତମର ଏଥର ବଡ ଭାଇ ହେଇକି ଜନ୍ମ ଠିକ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଆଖ୍ୟାନ କହୁଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଶୁଣୁଥିଲେ ରଘୁନାଥ ରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେ ନାମ ଅଛି ପୁଣି ସାରା ଜଗତରେ ହରି ନାମ ରାମ ନାମଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ ବାରେ ଧର୍ମର ହଉଛି ଟେକ ଧର୍ମର ଜୟ ପାପର କ୍ଷୟ ମାଷ୍ଟେ ଧର୍ମର ଜୟ ପାପର କ୍ଷୟ କଥାଟା କହୁଛି ତମକୁ କେମିତି ଦିନେ କଳି ଧର୍ମ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କମର କଳି ଧର୍ମଙ୍କର ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ବିବାଦ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା କଳି ଧର୍ମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ବିବାଦ ଲାଗିଲା କଳି କହୁଛି ମୁଁ ବଡ ଧର୍ମ କହୁଛି ମୁଁ ବଡା ଧର୍ମ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ କଳି କହୁଛି ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ସେଦିନ କଳି ବୋଇଲା ତମେ କେମିତିକାର ବଡ ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତମର ବଡ ପଡିଆଟା ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ନା କେମିତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବଡ ସାନ ଧରା ପଡିଯିବ ଧର୍ମ କହିଲା ତୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବଡପଣ ମୋର ହିଁ ଟେକ ରହିବ ଚାରି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ସାର ହେଲେ କଳି ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଲା କୋଟେ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ଖାଲରେ ପକେଇ ବୋଲି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ବୁଲି ହେ କଳି ଦେବତା ତଳିଲା ହରିପୁର ଗ୍ରାମେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ଯେ ହେଲା ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଲୋକ ହରିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ବୋଲି ତାହାର ନାମ ଦିଟା ପୁଅ ଭଣ୍ଡାରୀର ସେ ହରିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଟିକେ ଭାବିଲା ମନର ଜୀବନଟା ଯାକ ମୁଁ ପର ଭୋଜି ଖାଇଛି ଗାଁଟା ଯାକର ଭୋଜି ସଦା ଖାଉଅଛି ଦିନେ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ନ ଦେଇ ପାଇଲି ଏମିତିକା ଭୋଜି ମୁଁ ଦିନେ ଯେ କରିବି ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକକୁ ପୁରୀ ଭୋଜନ ଦେବି ସହଜ ମୋର ହେ ଦିଟା ଯେ ପୁତ୍ର ପିଠା କରି ଗାଁ ଲୋକକୁ ଖୁଆଇବି ମା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୈଶାଖ ମାସ ଆସିଲା ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋଉ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବ ଖଣ୍ଡେରା ଯେ ବୋଉ କରିଲା ଠିକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଯୋଗ କାଢିଲା ଯାଇ ସେଦିନ ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ରାନ୍ଧିଲା ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଯେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ପରା ବୋଉ ପିଲା ଧରି ଡାକରା ବୋଉ ଡାକରାକୁ ପୁଣି କେତେ ଜଣ ବୋଉ ଡାକି କରି ଆଣିଲେ ଯାଇନ ଝିଅ ଛଡ଼ା ଲୋକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଣା ପାଣି ପି ଆସିଲେ ଆମ ଘରେ ହୋଇଥିଲା ଭୋଜି ଗାଁ ଲୋକ ଯେ ଖାଆନ୍ତି ଦୁନିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯେ ବସି ବୋଉ ପିଲା ଗୋଟି ଘରକୁ ଯେ ରହିଲା ଯାକ ଜନ୍ମ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଗଲା ଚାରି କରମ ହଉଛି ହରିଟାକୁଆ ବିଚାର କଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିଦେବି ପୁରେଇ ତୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିବ ଡିଜି ବାଜା ପିଲା ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ
ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବ ଯାଇ ହେ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ଦାଣ୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି ପୁଅରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାଟ ବରଣ ସରିବେ ଦିକି ଚଳିଲା ବେଦିରେ ଯାଇ ହେଲା ହାଜର ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ବୋଉକୁ ବେଦିକି ଆଣ ଯେ ହେଲେ ଭାଇ ବୋଉ ପିଲା ବେଦିକି ଆଣ ବୋଲି ଯେମିତି କହିଲେ ହେଲେ ବୋଉ ପିଲାଟା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଇଛି ବାଟରେ ଯୋଉ ପଣା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୋଇ ଫୋଇ ଥିବ ବୋଇଲେ କଣ ଫୁଟି କି ପଇଡ଼ ଫଇଡ଼ ଦେଇଥିବ ଦେଲେ ଆଉ କୋଉଟେ କଣ ଆମ ଲୋକ କି ବାହାର ଲୋକ କି ସିଏ ଆଉ କୋଉଟେ ପିସା ପତ୍ର ହୋଇ ପାରୁନି ତେଣୁକରି ବିଚାର କଲା ବାରିକାନି ଟିକେ ଯିବି ପିସା ପତ୍ର ଯିବି ପିସା ପତ୍ର ଗଲା ହେଲେ ବୋଉ ପିଲା ନୂଆ ବୋଉ ପିଲାଟା ତାର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ବେଦିକି ଝିଅ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା କଥା ଗୋଟେ ଶୁଭ ହୋମ ପାଖକୁ ଯିବ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ଯେ ଧୋଇଲା ନାହିଁ କଳି ବସିଥିଲା ବାରି ହାଣ୍ଡି ଦୋଳି ଏ କଳି ବୁଲି ବୁଲି ବାରି ହାଣ୍ଡି ବୁଲେ ଥିଲା ଅପବିତ୍ର ଜାଗାରେ କଳି ବସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଦେହରେ କଳି ବସି ଅଛି ବେଦି ଉପରକୁ ବୋଉ ପିଲା ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗଲା ବିବାହ ସରିଗଲା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ନର ବୋପା ବିବାହ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଥିବେ କେଉଁ ପାଇଁ ନା ବେଦିରେ ବନ୍ଧାଣ ହବ ବିବାହ ସରିଗଲେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର କିଏ ରହିବେନି ମାମୁଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡାରଟା ମାମୁଣ୍ଡା ଏ ତିନି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଏ ରହିବେନି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋସେଇ ଡାକିଲାରେ ହୋମ ଏବେ ହବ ଗୋସେଇ ଡାକିଲାରେ ନିମିତ୍ତର ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋମକୁ ଯୋଗାଣ କର ଆରେ ଭାଇ ନିମିତ୍ତରେ ଆସି ଆଜ୍ଞା ବସିଲେ ଯେ ତଇ ବୋଉ ପିଲା ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପାଖେ ଯାଇ ନିମିତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯେ ଜାଣିଥିବ ହୋମରେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟି ପୋଡ଼ା ଯେ ହୋଇବ ହୋମ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ପୁଅ ବୋଉ ନିମିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିବ ପୁଅକୁ ଡାକି ପୁଅରେ ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ତୋ ଭାରି ଯାଙ୍କୁ ଦେବୁ ବଳକା ହେଲା କଲେ ବନ୍ଧରେ ଫିଙ୍ଗିବୁ ଏ ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିବ ତୁ ଖାଉ ତୋ ବୋଉ ପିଲାକୁ ଦବୁ ଆଉ ବଳକା ହେଲେ କାହାକୁ ଦବୁନୁ ବନ୍ଧରେ ପୋତି ଦବୁ ବନ୍ଧରେ ଫିଙ୍ଗି ଦବୁ ହେଲେ କିଏ ତ ନାହିଁ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଗୋସାଇ କହିଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଆଙ୍କେ ନୂଆ ବୋଉ ପିଲାଟା ଅଛି ପୋଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଖାଇଲା ଅଧୁଟି ବୋଉ ପିଲାକୁ ଦେଲା ସେ ବୋଉ ପିଲା ଦିନ ଯାକ ଭୋକରେ ଥିଲା ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆଟା ପଡ଼ିଲା ଏକାଠି ଅନେଇଲା କିଏ ନାହିଁ ଖାଇଦେଲା ଦି ଫଡ଼ା ଡିଅର ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ଖାଇଲା ବୋଉ ପିଲା ଦିନ ଯାକ ପେଟ ଗରମରେ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ପୁଅ ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ତ ପେଟ ଯାକ ପୁଣି ଗରମ ଯେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ପିଲା ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲା ଏଣୁ ଗୋଳମାଳ ହୋଇରାଣି ଯେ ତାହାର ପେଟ ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଏଣୁ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ଗୁଣି ଯେ ବଢ଼ିଛି ଖଟ ଉପରକୁ ପୁଅ ଗଲାଟି ବୋଉ ପିଲା ପୁଣି ଯେ ଭାବୁଅଛି ମନ ଛାଡ଼ା ଦେଖାଇଲାଣି କେଉଁଆଡ଼େ କରିବି ଗମନ ତାର ସିନେ ପିଲା ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ସିନେ ରଖିଛି ଅତର ସେଣ୍ଡୁ ପକେଇକିରି ହେଲେ ବୋଉ ପିଲାର ଆ ମନ ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ପିଲାର ଖାଲି ପେଟ ଚିନ୍ତା ମତେ ପେଟ ମୁଲାଣି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ହେଲେ ହରିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଘରେ ପାଇଖାନା ନା ଏବେ ନା ଭଣ୍ଡାରୀ ଘରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବୋଉ ପିଲା କୁଣିଆ ମୈତ୍ର କିଏ ନେଇ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର କିଏ ନାହିଁ ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି କିଏ ନଥିଲେ ବୋଉ ପିଲା ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଏବେ ସିନେ କି ରୋଡ଼ ଘାଟ ହେଇଗଲା ଆଗେ ବାରିକାନି ନଟା ବଣିଆ ଗଛ ବଣିଆ ଥିଲା ବୋଉ ପିଲା ଭାବିଲା କିସ କରିବି ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଧାଡ଼ା ମୁଇ ଯିବି ହବୁରୁଟା ବୋଲିଣ ମୁଁ ନାମକୁ ପାଇ ଏବେ ବାରି ପଟରେ ମୁହିଁ ଯେ କରିବି ଗତି ଭୂତ
କି ଡାହାଣୀ ଥିଲେ ମତେ ଖାଇଦେବଟି ସହଜରେ ବୁଣି ମୋହିଥିଲା ଲୋକ ଭୂତ ଡାହାଣୀ କି ପୁଣି ଡର ଯେ ବହୁତ ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ତନ୍ଦରା କରିଲା ଖାଲି ଘରର ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ପିଲା ହେଲା ହେଲେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଯିବ ପେଟ ଚନ୍ଦ୍ରା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି କିସ କରି କିଅଁ କରି ବୋଲି ହେଲା ଖଣ୍ଡ ଦୂର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଉଛି ସେ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଖଟ ମୂଳି ଜଗୁଛି ହେଲେ କିସ ବାହାର ତ ପେଟ ମୁଡୁଛି ହେଲେ ଦେଖିଲା ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ପଡୁଛି ଏବେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ହିଟର ମିଟର ହେଇଗଲା ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କାଠ ଚୁଲି ଘଷି ଚୁଲି ଚୁଲିରେ ପାଉଁଶ ଗଦା ଢର ହେଇକିରି ଅଛି ଅନେଇଲା ବୋଉ ପିଲା ଅନେଇଲା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅନେଇଲା କିଏ ନାହିଁ ବୋଇଲା ଏ ଚୁଲିରେ ମୁଁ ଧାରା ବହି ପଡିବି ପାଉଁଶ ଘୋଡେଇ ଦେବି ରାତି ନ ପାଉଁ ଉଠିକିରି ପାଉଁଶ କାଟିଦେବି କାହିଁକି ନା ଦେହରେ କଳି ପଶିଛି ଆର ମନ ବିଚଳିତ ହେଲାଣି ଏ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିନ ମୋ ପିଲା ଯାଇ ଚୁଲିରେ ବସିଲା ଯେ ଝାଡା ବସି ପାଉଁଶ ଘୋଡେଇ ଦେଲା ପରା କିଛି ଧୁଆ ଧୁଇ ପାଣି ଘେନିଲା ଯାଇନ ତର ତର ହୋଇ ପୁଣି ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଗଲା ଯେ ମିଳିନୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାହାନ୍ତିଆ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରହର ବହୁତ ଦିନରେ ଭେଟ ହୋଇଛି ପୁଅ ଏ ଝିଅର ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ପୁଣିର ତିରସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳ ହୋଇଗଲା ତ ये जो सासु बुढ़ी पुणी जे घर रे थिला विवाह करिवा लोक पाई जलिकिया बनेबी बोला जो विवाह करिवा आछंती तांको पाई किछि दिगे सुजी दिगे न घाटिले से माने खाई की सकाळू बोले नुगाना लाडू झियो झियानिया गागिरी कथा ही जे जलिकिया टी हम घर करिया के उठी नंदी रानो जळने बोले देखिला बुढ़ी बोला का न देले हेले झियो छोरा कुनिया गछती कुनिया म तू उठिए जलिखिया चा जलिखिया न देले निंदा करियनी तेणु करी बुढ़ी विचार कला कौन करी पाउंस हांडीटा धरला चटुटा धरला चुली गला पाउंस करी जलिखिया टिके चा टिके करी गला चटुटा जेमिति मारी देइछे से चुली भितरे मारते से चट्टू मारला सिने से चट्टू आउ भारनी की झिकिले भारनी की आउ भितरे पसले बोले से पोड़ा पिठा जानजो ना जो दर नाई मास्टे सुना है बुढ़ी घाटी गला झांकी झांकी विचार कला रांड रही चले ना गांठर नाती नातुणी थिले इटा की पत्थर मार दे जिलुमा तेणु करी विचार कला बुढ़ी भंडारुणी बोला नाई नाई केते चेष्टा कला भालानी पेस्ट है बोला एटा कौन अछि बोला हाथुडा मारला हाथुडा मारी करी बुढ़ी जिंदी देखिला गुटे एटे चेकाटी से जागतरे से चट्टू बाखु लागी आइथिला बुले 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 काइला एटा की डाइटाटा पथुटा रांड रही जले नाते नातुणी गांठे मार दे जदी की गोटे मार देती बोला देखिला गया जत्ते से आड़ेला 500 धो पोछिला सेते सेटा धक धक दुची हेले मास्टे भंडारुणी बुढ़ी पणत कानी रे पोछिला आउ टिके धक धक दुइला बोला नाई एटा कोन नुआ जुछुरा होलिया दुची बोइला पानी आनिला ताकू धुआ धुई कला आउरी धक धक दुइला बोइला एटा कोन सुन्ना ना पितल कि जानिबी सेटा को पणत कान रे पेट तले नुचे देला बोइला सुनारी बाहर नेले एटा धरा जणा पड़ियो कसी देले मधुआ सुनारी आज्ञा माथो मधु सुनारी वाली बुढ़ा सुनारी अच्छी ता पाखु पेट तले नुके गिरी नेला बोइला सुनारी बापा एरा देखति कोन आम घरु हला चुलरु सुनारी फटको टिके मारदला जिमिंदी देखि देला बुढ़ी कहला कोडु आंचू ना बोपा म चुल्ली रु हल्ला हे बोला चुल्ली रु हल्ला हइलो भंडारुणी एडा कोनडा जानचू ना कोनडा ना 24 कैरेट रेंगनु सुनांडा इडा कोडु आनिलो बुढ़ी बोला केते पैसा हबो बोपा बेला एरिया पिड़िया अखाडी हबो जीवनी अखाड़ी टंका हो बोला बोपा तमे केते रखुच रख मते केते टंका दे दे ये तो गरीब तेणु करी आज्ञा बुढ़ा जानी करी हेले सुनारी बुढ़ा अध काडियो रखी देला अध काडियो टंका धरी आइला भंडारुणी आई गिरी सीता कोन गला बुझिलो कि ये बो पिलाटा जोडे थिला बो पिला पाखु जाई गिरी आकादरे चिप्पी गिरी बो पिलाटा धर देला बो पिला जतला चिप्पी की धरला बो पिलाटा थरुची काहे कि ना जानि देला कि सासु मुतु झाड़ा बोयार को जान देला कि हेले बो पिला को ये क्यों कहू बुझिलो कि बोउटा को चापा चापी कर देला बेला मालो तो भली लक्ष्मीवंती बो जगत रे नाई तू कोड़ दौ दौ सुना चका बारिला तो ही
ନା କୋନାରୀ ହସ୍ତ ଧରି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କୋନାରୀ ହସ୍ତ ଧରିଲେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କୋନାରୀ ହସ୍ତ ଧରିଲେ ହୁଅନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କୋନାରୀ ହସ୍ତ ଧରିଲେ ନ ମିଳଇ ଭାତ ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୋଉ ହୋଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ମତେ ଦେଖୁ ମିଳିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ बुढ़ी की बुढ़ी रे सर्दा देखी बो बुला बेला एटा सत पड़ची ए कहि दी सत कथाटा बोले माँ मते क्षमा कर दो ना गोटे कथा ना क्यों लो माँ बोला माँ काली रात मते चंद्र डाकले मु चुलरे झाड़ा बई पड़ती बुढ़ी बोला कौन हैला तू चुली रे काली झाड़ा बईथुलु रात्र हेले बुढ़ी विचार कला मो बो लक्ष्मी डाका धरा पड़ी मो बो हगिले सुना बोला ए माँ तू मो गेलीटा लो तू मो सुनाटा हेडी तू सासू को सासुर कथा मानू ना नहीं हेडी तू जा खाऊ एप्पलो अंगूर नाशपति कदली जा खाऊ तो तानी देबी तू जिन बेसी बेसी हकू हेले हेरीमा बाहर जाई हगियोनी दिन जाक तू घर काम करू पाइटी करू राती हेला पदा को जुबुनु चुली राका हगिबु हेले आज्ञा ये सब कलिर करामती आज्ञा इमिदी नीति नीति बो पिला चुली रे हगुची राती पाइले बुढ़ी सुनाते की काडू अछि 40 भण गारे जमी जे किणिला 3 ताला पुणी कलानी घर द्वार गाँट जाक धनी हेला अपार दल दल हेउ अछि ग्राम जाक चाकरी बाकरी किए नाही आकर कोडू 40 भण बिल कला 3 ताला 4 ताला घर कलानी हेले से बो पिलाटा बंधु को गाधे सिने जाउची आज्ञा बंध उडार आउ झाड़ा बहु पड़सा घर आज्ञा कनक जा तार जा हबो बोला हइलो जंभू तू तो बंधु को गाधे कि जाउची तो पाइखेना तो सासू करनी तम घरे आउ तू झाड़ा कोटे बहुचू हेले माइकिना पाटी आज्ञा हुकुला झाड़ा बहुनु द्वितीय कथा तू आसिला तो शाशुहर केते संपत्ति केते बिल किनिलेनी कोडू आउची संपत्ति तू तो जानि तू हेले माइकिना पाटी आज्ञा केबे रहिबोनी सब सत्य कथा कहि दो कोन भाई को कहि देला बोला नानी मु रात्र जाक दिन जाक घर पाइटी सब सारू अछि संध्या होई गले जाई चुली रे झाड़ा मारे राती पाई बोले सासू बुढ़ी पाउंस काढुची से पाउंसरू सुना देखि बाहर सुना नहीं बजार रे देउची बिकिण बिल बाड़ी घर द्वार प्लॉट पुणी देउची किणिन तेणु मु हकिबारु सुना होची तेणु करी संपत्ति बढ़ी सागर जा बोला आलो तम घर को आम घर नागिची हेले गोटे पुनास तो घरे जदि झाड़ा बोले सुना भाउची तम घर को आम घर नागिची मु हेले आज जो पद को जीबिनी मु हेले आम घर चुल रे बोई देखिया सुना भाजर लाई हेले भाई पड़िसा घर रहतु बोती चुली रे दे बसिला राती पाइला सुना बाहरिला ग्राम जाक कले परी रीति समस्त सुना बिकिले समस्त चुली रे बस अभ्यास सुना क्या लोभ ना राति जगह आउरी केंदी भल भल जिनस खाइले बेसी बेसी झाड़ा बइले जिन बड़ चकाटी बाहरी हेले से गांटा जाको आज्ञा सबु धनी हेले जने ब्राह्मण से गां रे वास करू अछि बारे एनु श्रीकांत पंडा बोली ब्राह्मणर नाम त्रिसंध्या पुणी करू अछि प्रतिदिन एका गरीब पुणी सेही जे ग्रामर ता उपरे हिंसा कलेनी सकल ग्राम नर
ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ତାଙ୍କର ଗରିବ ସେ ବାମୁଣି ଆଣି କଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ଗଲେ ଏ ଗାଁ ଡାକର ମାଇକିନା ତାକୁ ଥେପ ପକଉଛନ୍ତି ହଇଲୋ ବାମୁଣି ଆଣି ତୋର ଭଳିଆ ଦରିଦ୍ରାଣୀ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଲିରେ ହଗି ହଗି 3 ତାଲା କାର 40 ବଣ କିଏ ନାଭି ବନ୍ଧେ କାସୁ ମାଳ ପକେଇଲାଣି ସମସ୍ତେ ଧନୀ ସିଏ ଆକା ଜଣେ ଆକା ଗରିବ ହେଲେ ଇଏ ଆଉ ସହିପାରୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁକାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଣିବେଲା ନାଥ ଆମର ହେଲେ ଝାଡ଼ା ବଇବା ଆମେ ହେଲେ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା ବିଲ ବାଡ଼ି କିଣିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଲା ଶୁଣ ପ୍ରିୟମଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗୁରୁ ପୁଣି ଅଗ୍ନିଦେବ ଜାଣି ଅଗ୍ନିକର ପୁଣି ଚୁଲିରେ ଯେ ବାସ ଚୁଲିରେ ଝାଡ଼ା ବଇଲେ ପୁଣି ଧର୍ମ ହଇବ ଯେ ନା ହଇଲ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆମକୁ ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୁଲିରେ କାହିଁକି ଝାଡ଼ା ଫେରିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲା ଯେବେ ଆଦେଶ ନ ଦେବ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ପ୍ରାଣ ମାଇପିଙ୍କ ଗଞ୍ଜଣା ସହି ନ ପାରିବି ରାତି ପାଇଲେ କେତେ ଗାଳି ଶୁଣିବି ଦରିଦ୍ରାଣୀ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ସହିବି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଶୁଣ ନାରୀରେ ଆମେ ଗଲେ ରସାତାଳ ହୋଇଯିବ ଏ ଗ୍ରାମ ପରା ଆମ ଯୋଗୁ ରହିଛି ଏ ସାରା ଯେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଲେ ପାତାଳି ଗ୍ରାମ ଯିବ ଏତିକା ଯାକ ପାପ ମାତିଛି ଆମ ଯୋଗୁ ଗ୍ରାମ ଗୋଟି ଯେ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲା ତମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚିଆଟା ଗାଁଟା ଯାକ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମତେ ତମେ ମୋ କଥା ରଖୁନ ତମ ପାଖରେ ଏକା ଧର୍ମ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଧର୍ମ ଧର୍ମ କହୁଛ ସିଏ ବୋଇଲା ମୋ ପାଖରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ରାତି ପାଇଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ମାତ୍ର ଏ ଗାଁଟା ଆଉ ରହିବ ବୋଇଲା କେମିତି ନା ଚା କାଲିକି ରାତି ପାଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲା ସୁକାନ୍ତି ସବୁ ଦରକାର ଜିନିଷ ଆଗ ବୁଝୁଳା ବାନ୍ଧ ସବୁ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳ ଦରକାର ଜିନିଷ ଆଗ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଝୁଳା ବାଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଜଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଯିବେ କାଠକଣ୍ଡି ସନ୍ଧି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ସନ୍ଧି ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋସାଇଁ କହିଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଲା ତମେ ପଛକୁ ଅନ ମୁଁ ଗାଁ ସନ୍ଧିରୁ ଆର ପଟକୁ ଗୋଡ଼ ପକଉଛି ଆର ପଟକୁ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ପକେଇଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଲା ଗାଁଟାକୁ ଟିକେ ଅନନ୍ତି ଦୂରୁ ଦୂରୁ ହେଇ ଜଳିଯିବ ଅନେଇଲା ସୁକାନ୍ତି କହିଲା କାହିଁକି ଜଳୁନି ତ ହେଲେ ଜଳୁନି ପ୍ରକୃତରେ ଜଳୁନି ଗୋସାଇଁ ବୋଇଲା ତୁ ସତ୍ୟ କଥା କହ କୋ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଅଛୁ ଜାଣିଛୁ କି ପ୍ରାୟ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲା ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଗୋସାଇଁ ଦେଖିଲା ବୁଜୁଳାଟା ଖୋଲିକିରି ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଆଇଛି ଗୋଟିଏ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଆଇନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଆହୁତି ପକାନ୍ତି ସେ ସ୍ରୂପଟା ବୋଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସ୍ରୂପ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସ୍ରୂପ ମୁଖ୍ୟ ମେରୁଟାକୁ ତୁ ଆଣିବୁ ଜାଣୁ ନା କୋଉଠି ଅଛି ନା ବାରି ଘର ଚାଳରେ ଖୁଞ୍ଚା ହୋଇ ଅଛି ଧାଇ ଧାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଗଲା ବାରି ଘର ଚାଳରେ ଶୁଭ ଗୋଟି ରହିଥିଲା ସେ ଶୁଭକୁ ଆଣିଲା ଯେ ନବ ଧଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ବୋଲଇ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ କାଢୁଛି ଏବେ ଦେଖେଲୁ ଜୋରାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ବିପ୍ର ସନ୍ଧିରୁ କାଢି ଦେଲା ଗାଁଟା ତୁରୁ ତୁରୁ ହୋଇ ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରୁ ଯେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ କି କାଢିରେ ସଖୀ ଗାଁଟା ଯାକ ଯେ ପାଉଁଶ ଯେ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମତେ ଯେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସହି ଜାଣି ଜାଣି ଗାଁଟାକୁ କେମିତି କରି ଭସ୍ମ ଧର୍ମରେ ଚଳିବା ହେଉ ପଡୁ ପଛେ ପେଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଏ ଘରକୁ ଯେ ଫେରିଲେ ଗ୍ରାମଟିକୁ ଯେ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ବ ପରି ଗ୍ରାମ ହୋଇଲା ସେଠାରେ ହେଲେ ଗାଁଟା ଯାକ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଗାଁଟା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଗୁ ବଞ୍ଚିଲା ଆମ ଗାଁଟା
ଗାଁର ଯେତେ କଥିଲେ ନର ନାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ କଲେ ପଡ଼ି ଆମର ଦୋଷ ହେଲା ଆମେ କଲୁ ପାପ ପାପ ଯୋଗୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯେ ହେଲା ଅଧମତ ତେଣୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲା କରି ଉପଦେଶ ଦେଲା ବିପ୍ରଦଣ୍ଡଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପଦେଶ ଦେଲା ସେଦିନ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଜାଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ପୃଥିବୀ ଜାନି ତୀର୍ଥାନି ତାନି ତୀର୍ଥାନି ସାଗରେ ସାଗରେ ଜାନି ତୀର୍ଥାନି ବିପ୍ରପାଦସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣେ ପୃଥିବୀରେ ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଛନ୍ତି ଯେତେ ତୀର୍ଥ ତହିଁରୁ ସେତେ ଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୋଷ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନ ସହନ୍ତି ସହସ୍ରେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ପୂଜିଲେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଧୋଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ हे विप्रवर तुम साक्षात देवता तुम जो सिना ए ग्राम रहीगला एका तुम पाद सबुले करू बंदन सेवा करू आमे पुणी ग्राम जन देवता रूप जे करिले पूजा व्यापिला महिमा उड़ीला ध्वजा ए समय धर्म देवता कली तुझे डाकिला कोसे अजुरे चंडाल कली तू ही बरा हईरे जेते पाप गाटा जागकू ग्रासिलु जनकर देहे धर्म मचिबाबू कली की धर्म कहला रे कली 10 हाथी लुगाटा जेबे महिला हिथिबो 5 टंकिया साबुन रे खार साबुन रे से 10 हाथिया लुगाटा छाड़ी दियो कोटिए पाप मनीष करिथिले गोटिए राम नाम धरिले छाड़ी दियो ए कली तू गाँटा जाकू ग्रासी थिले मध्य जन पाखरे धर्म थिले से गाँटा बंची जीवो तेणु धर्मर पावार केते कलिर पावार केते थर जानिलु तो हरिय धर्म जोगु रही अछि वसुमती धर्म जोगु जे रही पृथ्वी धर्म जोगु जे हुए दिन राति धर्म जोगु सूर्य चंद्र आग जात हुंदी धर्म जोगु वृक्षे फलु अछि फल धर्म जोगु सागर न लंघय कूल धर्म जोगु आज्ञा कहि जाए नीर धर्म जोगु नारी पुरुषर खेल धर्म जोगु पति सेवा धर्म जोगु पति सेवा करई नारी धर्म जोगु पुओ सेवे माता नारी धर्म जोगु कीर्ति गोटी स्थिति अछि धर्म सीना चारी जुगे जे सत्यटी आउ सब आज्ञा गढ़ई दिनिया धर्म सीना जुगे जुगे रहे किया राम नाम गोटी को जुग जुग जे सारो ताबी नुआ हुइछि नाही जे प्रतिकार सीता विवाह शिव धनु भांगी हेले राम नाम मूल मंत्र बोलंदी सकले राम नाम हृदय रे जप करी हर ब्रह्म हत्या पात करू होइले उद्धार राम नाम जपी उमा शिव को लभिले राम नामे बाल्मीक ब्रह्म ऋषि हेले राम नाम स्मरी ब्रह्मा सृष्टि सरजंती राम नाम जपी इंद्र हेले सुरपति राम नाम जपी लक्ष्मी जगतर माता राम नाम जपी हनु महाबलवंत राम नामे विभीषण होइले अमर राम नामे जाम्बवान हेले मंत्री बर ये जो राम नाम परम ब्रह्म जगत ठाकुर बापा उपलक्ष्य जा नागिला राम नाम ए मध्यर जो द्वादश दिवस रे आज्ञा लागिला हरि नाम